السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج لیپ ٹاپ کا دن ہے، لیکن آپ کو لیپ ٹاپ نہ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوگی، وہ اس وجہ سے کہ آج کا پروگرام اگر میں لیپ ٹاپ کروں گا تو کل میں منتھلی پریڈکشن دوں گا تو پھر چاند گرہن کا نہیں ہو سکے گا، اور یہ چاند گرہن کل ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج میں لیپ ٹاپ، ظاہر ہے اس میں 8-9 یہی لوگ انٹرٹین ہو سکتے تھے، یہ ہے پورا جسے یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا ہی کے لیے چاند گرہن کا، تو اس لیے میں نے لیپ ٹاپ کو آج سائٹ پہ کر دیا اور آج کروں گا چاند گرہن جو کہ کل لونر ایکلپس ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے آپ، کوئی خونی چاند گرہن، کوئی قاتل چاند گرہن، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات جس کی سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، یار جب آپ کو پوری نالج نہ ہو، جس کام یا جس پروفیشن سے آپ گھسنا چاہ رہے ہیں، تو الٹی سیدھی باتیں مت بولیں۔ چاند گرہنوں کی 3 اقسام ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو چاند گرہن ہو رہا ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے، اس کو کہتے ہیں، اس کا صحیح لفظ آپ کو میں بتاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپچھایا چاند گرہن۔ اب اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کسی کو، اس کو آپ اردو میں یہ کہہ لیں کہ یہ ایک جزوی چاند گرہن ہے۔ یہ چاند گرہن ہوگا بہت سے ممالک، میرے خیال میں انڈیا پاکستان میں تو یہ نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر اس وقت دن ہو رہا ہوگا، اور یورپ میں پورا یہ نظر آئے گا، یورپ میں آلموسٹ پورا، مثلا جرمنی، فرانس، اٹلی، پرتگال، آپ کا اللہ بھلا کرے، اسپین، نیدرلینڈ اور آئرلینڈ، انگلینڈ اور ساؤتھ امریکہ میں نظر آئے گا، ساؤتھ افریقہ میں نظر آئے گا، ہند میں نظر آئے گا۔ یہ تو یہ جو ہے جہاں جہاں نظر تو آئے گا، لیکن اس کو ہیومن آئی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ بڑا خفیف سا ہوگا، اور مثلا ٹیلیسکوپ سے یا کوئی جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں یا ایسٹرونومسٹ ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ سکتے ہیں اس کو بائنوکولر سے یا بہت ہی کلاسک دوربین سے اس کو آپ جانچ سکتے ہیں، مگر عام انسانوں کو یہ چاند گرہن ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دے گا، یعنی نظر نہیں آئے گا۔ مگر کیا اگر نظر نہیں آئے گا یا اگر کسی ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا اس پہ اثرات نہیں آئیں گے؟ اثرات آتے ہیں، مگر اس کے خفیف اثرات آتے ہیں، اور جو ان لوگوں نے بنایا نا فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ چاند گرہن، سورج گرہن سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ڈریں اس سے جو ان کا خالق ہے، جس کا نام ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ڈریں گے تو کائنات کی ہر چیز آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر آپ جو ہے کیا کہنا چاہیے، زمین کا کیڑا بھی آپ کو ڈرائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چاند گرہن جو ہو رہا ہے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا 5 جولائی کو صبح تقریباً، آپ اگر بہت ہی پریسائز ہو کے میں بتاؤں تو 8:37 پہ میرے حساب سے یہ شروع ہو جائے گا، اور پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا جو نقطہ عروج ہوگا وہ 9:30 سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 9:33-34 تک ہوگا، اور پھر یہ 10:45 پہ اس کی افیکٹ 10:54 پہ یہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری یہاں تو ویسے بھی نظر نہیں آئے گا، مگر اس کے جو اپنے اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کا پہلے تو سب سے پہلے اس کے لیے صدقہ کیا ہے؟ چاند گرہن، چلیں خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔
ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता है हुमायूं महबूब। अच्छा, ये टिकर चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, मेरा सोशल मीडिया, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, सब मेरे नाम से फेक और जाली है, उस पर अप्रोच ना कीजिएगा कभी भी इंटरनेट के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था, आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं, ये जो आप लोगों से एस्ट्रोलॉजर जो सो कॉल्ड बने में और सुन रहे हैं इस राशि पे ये होगा, उस राशि पे वो होगा, इसका जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उन्हें मालूम है इसका इतना असर होगा जैसे आटे में नमक के बराबर, जो पता भी नहीं चलेगा। ये क्या करेगा वो अब आप मुझसे सुनिए। ये करेगा जो अभी आपने सूरज गिरहण देखा था 21 जून को, ठीक 15 दिन के बाद ये हो रहा है, उसमें जो मैंने चीजें बोली थी इंटरनेशनल नेशनल जो आपको बताई थी, उन चीजों को ये फ्लेयर अप करेगा, बढ़ाएगा, भड़काव देगा उसको। क्योंकि पानी की चीज जब फायर में जाती है तो क्या होता है, ये जिस जगह पे ये लग रहा है, जिस राशि पे ये लग रहा है, तो ये उन चीजों को स्टिमुलेट करेगा। अब इससे क्या हो सकता है, बारिशों में इजाफा, अचानक बारिशें, बेवक्त बारिशें या ज्यादती वाली बारिशें, और उनमें एक शिद्दत, एक जिसे कहते हैं थंडर, जैसे थंडर स्टॉर्म, तूफान तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एक हैवी बारिश आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, सैलाबी कैफियत बने। या ये जब इसके साथ जो ये राहु केतु और जो दूसरे प्लैनेट बैठे हुए उनकी वजह से ये चीज़ें लाइटनिंग पैदा करती है, मसलन एकदम झमाके से रोशनी, जैसे आसमानी बिजली, ये चीज़ों का पैदा होना, ये इसमें होती हैं चीज़ें। दूसरा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था सूरज गिरहण के ऊपर कि दुनिया में एक अनसर्टेनिटी फैलेगी, और एक बात जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी, जो मैं आपसे अर्ज़ करता था कि ये इंडिया के लिए और मोदी के लिए पिछले साल से मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर से ये बुरा दौर चल रहा है। और अगर आप थोड़ी सी ज़हमत करें, पिछले इतवार की मोदी साहब की तकरीर सुन लीजिए, उसमें उन्होंने कहा मेरे पास मेरे सज्जनों के, लोगों के फ़ोन आते हैं कि ये 2020 कैसा है, कब ख़त्म होगा ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली बात जो पहली 370 का जो शरीयत का कानून आया वो मुसलमानों के लिए वो प्रॉब्लम, उसके बाद इनके यहाँ अम्पांग तूफ़ान आया, फिर बम्बई में तूफ़ान आने का वो अल्लाह ने टाल दिया, फिर क्या हुआ, कोरोना ऑलरेडी चल रहा था, फिर टड्डी दल आ गया। अब मेरे पड़ोसियों की चुनौतियाँ, यानी मेरे पड़ोसियों के प्रॉब्लम जो हैं, ये जो हमारे मसले चल रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं कहूँगा आप घबराएं नहीं, ये गुजर जाएगा। तो जब गुजरेगा तो अपने साथ बहुत कुछ, जब पानी आता है तो बहुत कुछ बहा के ले जाता है, ये जहन में रखिएगा आप। और इस वक्त मैं एक बात बोलूँगा, ये मैं अपने जिनको बताना है, चाहे मैं तो आपसे अर्ज़ किया था, मैं तो अब चाइना के लिए भी दुआ मांगता हूँ, और पाकिस्तान तो खैर है ही मेरा वतन, मेरी जान है, कि ये इंडिया के गो के इनकी महादशा इस वक्त अच्छी चल रही है, मगर जो इनका ट्रांजिट गोचर और जो इनकी योग बने में नजरा वो इतने बुरे हैं कि इनके लिए अगले 6 महीने, इस सूरज गिरहण से लेके अगले सूरज गिरहण तक जो दिसंबर में होगा, ये वो टाइम है कि मैं तो खुल के बोलने वाला आदमी हूँ कि इनको जितना डेंट मार सकते हैं मारना चाहिए। क्योंकि जिस शख्स ने तकब्बुर की और फिरौनियत की इंतहा कर दी, और ख़ास तौर पर मेरे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ, इंडिया में मेरे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, तो अल्लाह की भी एक मार आती है, और वो ये मार पड़ने का अब दौर शुरू हो गया है। आपने अभी कश्मीरी वो जो बच्चा देखा आपने, कैसी इन्होंने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है कि इसको तो जो है क्या कहना चाहिए, हमने बचाया, हालांकि वो बेचारे उसके नाना के ऊपर पाँव रखे में। और आपको याद होगा पिछले इतवार को मैंने कहा था ये प्रॉक्सी बढ़ाएगा सेकंड डे, लेकिन अल्लाह करम करेगा। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक किया, लेकिन मेरे अल्लाह ने करम किया, और वो जो वहाँ पे मुहाफिज थे, जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग, उनको तो मैं सलाम करता हूँ, और जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा दर्जा पा गए। तो ये कर सकता है, मगर इंशाअल्लाह ताला इसको अल्लाह ने चाहा
تو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی تھیوریاں منہ پہ پلٹا دی. اس پہ کروں گا آگے چل کے پروگرام, لیکن یہ آپ بات ساری پچھلے سورج گرہن جو 21 تاریخ کو ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے گا, اور اس کی ایک ایک بات کو دیکھ لیجئے گا بحکم اللہ. تو یہ چاند گرہن کا جو افیکٹ ہوگا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی زوڈیک سائن کے اوپر اتنا کوئی خاص اس کا امپیکٹ یا افیکٹ نہیں آئے گا, مائنر سا آئے گا. کل جب میں منتھلی پریڈکشن دوں گا تو اس میں اس کو انکلوڈ کر لوں گا, اسی کے ساتھ ایڈ کر لوں گا. تیسری چیز, اس کا سب سے بڑا ہمارے بحیثیت مسلمان اسلامک طریقہ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسوف ہوتی ہے سورج پہ اور چاند گرہن پہ کسوف کی نماز 2 رکعت 4 رکعت نفلی نماز ہے, جتنی چاہیں آپ اس کی نیت باندھیں اور اس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے اور طویل آپ اس کو وقت لیتے تھے. اس پہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو ہر چیز سے محفوظ رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے ہوتا ہے نا, یہ بیماری بھی تو آئی نا کرونا, تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے, تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پھر حوادث جنم لیتے ہیں بحکم اللہ, کرنے والا سب کچھ میرا رب ہے. تو یہ جو ہے جو دنیا کے اندر تحریک, اور میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ پرانے دوست جو خاص طور پہ اس سائٹ کے اوپر ہیں وہ تبدیلی ہوں گے, دوستیاں تبدیل ہوں گی, نئے 2 گروپ بنیں گے, جس میں نے اسپیسیفک کہا تھا پاکستان, رشیا, چائنا, ٹرکی, ایران اور 3 ممالک اور شامل ہوں گے. اور اس طرف میں نے نام لے کے کہا تھا انڈیا, اسرائیل, امریکہ. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان اور چین کا کمبینیشن دنیا کو دکھائے گا, اور بھی اس میں آئیں گے. تو یہ ہمیں اس کے لیے خسوف کی نماز پڑھنی چاہیے. اس میں وظیفہ کون سا ہوگا؟ وظیفہ اس کے لیے جو نماز ہے وہ تو سب سے اپنی جگہ, اس کے لیے سب سے اچھا وظیفہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ قمر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی. اور اس کے ساتھ اگر 50 مرتبہ مکمل استغفار اور 50 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے صبح پڑھ لیجئے گا, کسی وقت بھی وظیفہ پڑھ لیجئے گا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, آپ کو اس کا ہلکا سا بھی اثر نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا یہ جو سورج گرہن پہ جو افیکٹس آئیں گے اگلے 6 مہینے تک, ان کو یہ بھڑکائے گا اور ان میں تیزی پیدا کرے گا بحکم اللہ. تو وہ جو باتیں انٹرنیشنلی دنیا بلاکس میں بٹے گی, جنگ جیسے حالات, جنگی ماحول, یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی, یہ تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے. اور کوئی بیماری, کوئی وبا, کوئی ایسی چیز پرانا جرثومہ جو کہ کنٹرول ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. بعض جگہ پہ یہ کرونا بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے, امت مسلمہ کو محفوظ رکھے, پھر ساری دنیا پہ اپنا اللہ کرم کرے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اچھا, یہ تھوڑا سا فصلوں کو ڈیمیج کرتا ہے, پانی کی جب زیادتی ہو جائے. ہاں, اور ایک چیز میں اپنے خاص طور پہ اپنے ملک کے لیے بولوں گا اور اپنے کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ کہ صفائی رکھیں یہ نالوں کی, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ضرورت سے زیادہ آ جائے پانی, تو پھر وہ پچھلے سال والا حال نہ ہو. اس کے علاوہ یہ وہ جو حاملہ عورتیں ہیں خاص طور پر جو پریگننٹ ہیں, چھری, نیل کٹر, تیز دھار کوئی چیز, قینچی, پرہیز کر لیں. کوئی اس میں کچھ نہیں جاتا, ہوتا سب بن جانب اللہ ہے, لیکن اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور پلس ہمیشہ آج ایک گر کی $1 بلین بات بتا رہا ہوں آپ کو, کبھی بھی نئی دوا کا آغاز, نئی میڈیسن کا آغاز کبھی بھی گرہن کے اوپر مت کیجیے گا. ایک دن لیٹ کر لیجیے, 24 گھنٹے ہوتا تو اس کا اثر پچھلے یعنی سمجھ لیں 15 دن پہلے سے اور 15 دن بعد تک. چھوٹا پلانٹ ہے, چھوٹے بچے. اور ایک آج میں آپ کو اس کا صدقہ بتاؤں گا, ایسا جسے کہتے ہیں نا بہترین صدقہ. اس کا ایک نارمل صدقہ تو یہ کہ آپ 1 پاؤ کچے چاول
1 पाव दूध कम से कम फी बंदा अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला और आप पे करम नवाजी करे, सफ़ेद कपड़े का सिला या अनसिला एक जोड़ा, मगर किसको दें? मस्जिद के पेश इमाम को या मुअज्जिन को, जो कि अल्लाह ताला की रूहानी इबादत में मुस्तकिल उसकी ड्यूटी या मुस्तकिल मसरूफ़ है। ये कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे साहिब सरबत लोग हैं जिनके लिए मामूली सी बात है, ये कर लीजिए। और एक काम और करिएगा, मिनिमम 7 रुपये, मैक्सिमम 70, 700, 7,000, 7 लाख, जो भी जिसको जितनी अल्लाह ने हैसियत दी है, अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर हल्की सी भी इसकी आँच महसूस नहीं होगी। और इसके सदका भी मैंने आपको बताया, इसका वजीफ़ा भी बताया, इसका नमाज भी आपको खसूफ की बताई, और ये बात भी मैंने आपसे क्लियर की कि ये जो है इंडिविजुअल जायचों पर या इनफरादी जायचों पर इसका इतना असर नहीं होता। जब एक प्लैनेट खुद मामूली सा मुतासिर हो रहा है तो अल्लाह ताला ने उससे रिलेटेड जो चीज़ें बनाई हैं उन पे भी हल्का, हाँ, मुल्क हो गए, खित्ते हो गए, फसलें हो गई, या जो दीगर चीज़ें, उन पे अपने छोटे छोटे इफेक्ट्स, लेकिन इंडिविजुअल जायचों पर, इनफरादी जायचों पर मामूली सा असर होगा। और वो जो असर इसका, हाँ, एक चीज़ और होगी, ये चांद ग्रहण क्योंकि लग रहा है, ये सेजिटेरियस में अदालतें, एजेंसियां तहकीकाती, ये एक्टिव हो जाएंगी, ये अपनी स्पीड बढ़ा देंगी, पुरानी चीज़ें अपने कंक्लूजन की जानिब जाना शुरू हो जाती हैं, और इनके अंदर एक माशरे में आपको एक थोड़ी सी तेज़ी नज़र आएगी, मगर ये एक थोड़ा सा महंगाई का एलिमेंट, चीज़ों की नायाबी या उनके अंदर मामूली सा इजाफा, ये भी बनने का इम्कान है। तो ख़वातीन हज़रात, कोशिश की है, टाइम कम होता है, लेकिन मैं जितना आपको नॉलेज दे सकूं, कल सुबह ये कर लीजिएगा, पूरा दिन में किसी वक्त भी कर लें, लेकिन ऐन उस वक्त करना ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सदका कर लीजिएगा और ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और जो इसका जायचों के ज़ोडिएक साइन पे जो मामूली सा असर आना है, उसको मैं कल की मंथली प्रेडिक्शन में ऐड करके आपसे बात करूंगा। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त देखें पता भी नहीं चला कैसे गुजर गया। हमेशा आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इंटरनेट पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना लिंक्डइन, कोई चीज़ मैंने, उससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। तो आपने उस पर कतई अप्रोच नहीं करना, उस पर फ्रॉडी और झूठे लोग बैठे हुए। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 ARY डिजिटल पे, हफ्ते को सुबह 11 से 11:30, जैसे आप अभी मुलायजा कर रहे हैं। दूसरा, इतवार के दिन सुबह 10 से 10:30 होता हूँ। वैसे मेरा पूरा पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, बैठता ज़रा ऑफ एंड ऑन हूँ, लेकिन वो नंबर मुस्तकिल चलते हैं। वो नंबर हैं वहाँ के PC होटल कराची, होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची का वो नंबर है 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 35685501, 021 35685501। दूसरा नंबर है 021 35685021। अभी मत कीजिएगा, अभी कोई नहीं उठाएगा। दोपहर के 3 बजे से शाम के, ये कोरोना की वजह से क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 3 से 7 तक यहाँ आप फ़ोन करके प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे असिस्टेंट से, फिर वो आपको आने का दिन बता देगा। और जो ओवरसीज़ लोग मुझ तक अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इन्हीं 2 नंबरों पर कॉल करें, और जब भी मेरे असिस्टेंट से बात करें तो कहें हुमायूं साहब को वीडियो पे, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, IMO पे, बॉटम पे दिखा दीजिए। आप मुझसे बात कर लें, मैं आपसे बात कर लूँ, ताकि धोखे का और चीट होने का अंदेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आपने बिल्कुल नहीं अप्रोच करना, जब बनाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो ख़वातीन हज़रात, कल मैं सुबह इंशाअल्लाह 10 बजे आपको दूंगा मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 12 ज़ोडिएक साइन के लिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे वतन अज़ीज़ पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर अपना बहुत बहुत करम और रहम कर और इनको सुरखरू करा, और जो इस मुल्क का बुरा चाहते हैं या इसके लिए सोचते हैं, उनको नीस्त नाबूद कर,
اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کے بہی خواہ ہیں، چاہے اس میں چائنا ہو، چاہے اس میں شی جی پنگ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تقویت دے اور اس کے دشمنوں کو ذلت آمیز انجام سے دوچار کرے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی منتھلی پریڈکشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔